नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्याचित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्यो पिबतस्तनं तु कायित्वा रुदत्यन्या पदाहत सकटायतिं दैत्यायित्वा जहारण्यम् एका कृष्णार्थ भावनां रिंगयामास काप्यंघ्रि कर्षन्ति घूषणेश्वनैः कृष्ण रामायते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सातिं हतिं चान्या तत्रैका तु बकायतिम् आहूय दुर्गा जदवत् कृष्णस्तम अनुकुर्वती वेणुं क्वणन्ति क्रीडन्तीं अन्या संसन्ति साध्विति कस्याचित् स्वभिजन्यस्य चलत्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललिताम् इति तन्मना मां भैष्टवातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्ते केन हस्तेन जतन्त्योन्निदधिम्बरम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति महाराज परीक्षित श्रवण करन्तु रजांगनागण विरहोन्मादिता विरहोत्कंठिता रसशास्त्र नायिका मान को अष्टभाग विभक्त करछन्ति। आमर तो रसशास्त्र विशेष आलोचना होने। रसशास्त्र मध्य एपरि एक पदार्थ जहाँ सभा समितिर जिनिस नुहे सजातीय संगी मानक मेलरे समधिकारी व्यक्तिगण रसशास्त्र को आलोचना करी भागवत रसास्वादन उन्मत्त ही उठन्ते आउ से रसशास्त्र अवलंबन रे भागवत माधुरी आस्वादन द्वारा एतादृश उन्मादना भी जात है उन्मादना जात है। जहा हो अष्टविध नायिका अभिसारिका खंडिता विप्रलब्धा पुरुषित भर्तृका स्वाधीन भर्तृका विरोधकंठिका तन्मध्य गोटे लक्षण देचंदी विरोधकंठिता प्रियतम विरहरे उत्कंठित प्राण जो मानक प्राण उठी आसी ये कंठाग्र रही सामान्य टिके इतस्तत हेले शरीर प्राण चलीज ए प्रकार अवस्था आमे जानू भक्तिर प्राथमिक स्तर रे जेतबेले भावांकुर जात हुए दिन आमे आलोचना आरंभ करथिले भक्ति संबंध रे किंतु से सेतिकरे रही जाइथिला। भक्ति द्विविध प्रथमरु वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति रे भाव आसी न थाए। वैधि भक्ति केवल शास्त्र निर्देश रे आचरण करने को है। जमती आम अनेक समय रे एकादशी व्रत श्रीक्षेत्र रे रही एकादशी करवानी किए आम थे आलोचना करते सामान्य वैधि भक्ति
गोटे असुंदर कथा शास्त्र प्रेरणा शास्त्र कहते यह कर यह तुम कर्तव्य यह द्वारा तुम कल्याण हम ए निर्देश पाई कार्तिक मासटा भागवत अध्याय पढ़ानी जमी आमर ये कार्तिक मासरे श्रोत मान संख्या टी बढ़ीजे कहीं कार्तिक मास बोली कार्तिक मासटा भागवत हूँ चल टे अधघंटे लेखे बस से मासटा अंत कहीं शास्त्र कहते ए मासरे अधिक रु अधिक तो आध्यात्मिक कर्म मान अनुष्ठान कर हविषादिक जेपरी तो एगुड़ाक सब शास्त्र प्रेरित हृदय शास्त्र को भय करी किंबा शास्त्र प्रेरणा उद्बुद्ध हो जो भक्तिर आचरण करा जाए एक प्रकार बाध्यबाधकतार शास्त्र प्रति रुचि थाए ना एपरी नुहे अरुचि थाए ना किंतु अत्यधिक रुचि परम आवेग श्रद्धा थाए ना देव दर्शन पुष्पादि अर्पण प्रणाम प्रदक्षिण स्तुति स्तव गीता भागवत प्रभृति भक्ति ग्रंथ पाठ कथा श्रवण नाम जप प्रभृति मंत्र स्मरण प्रभृति प्रदक्षिण परिक्रमा प्रभृति इत्यादि गुड़िक शास्त्र प्रेरणा जहाँ कले मोर कल्याण हम बोली करा जाए ये अवस्थाटा हूँ वैधि भक्ति एमती ही समस्ते प्रथमे आरंभ करते भक्त राज्य को ये प्रवेश करने को है कहार 2-4 वर्ष ठी आसी जाए शुद्ध निर्मल अंतर्गत जार नाई जदि अंतःकरण एतटा शुद्ध नुहे कर्म कषाय किछिटा रही जाइए जन्म जन्मांतर ताकू 10-25-50 वर्ष लगे कि गोटे जन्म गड़ी भी जाइपारे ए वैधि भक्ति आचरण करू 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 अंतःकरण जो शुद्ध हो जाए भगवान के प्रति भावजात हुए भगवान के प्रति भावजात हुए भाव आसक्ति आमर जमी टंगा पैसा घर द्वार पुओ झील पत्नी पति प्रभृति प्रति गोटे आसक्ति गोटे अलग आकर्षण रोची सेमती ईश्वर प्रति गोटे अलग आकर्षण जात हम एटा को आसक्ति कह जाए ये आसक्तिता हृदय भितर जमिक भाव रूप निए ये भाव रूप जो नेला एतिक बेले से साधक को कह जाए जात भाव पुरुष जार अंतःकरण भाव जात होला जात भाव पुरुष या पूर्वर जिते काल पर्यंत भाव जात है कह जाए अजात भाव पुरुष से पुरुषंकर हृदय भाव जात है भगवान के प्रति भाव जात हेले भावटा किसी दिन हृदय रही भगवान के संबंध में भावी नाना प्रकार भावना करी करी से रूप दूषी जाऊथुबो से कथा आलाप आलोचना करने भल लगुथुब दिन भीतर अधिकांश समय जगन्नाथ विषय चर्चा आलोचना होथुबो भावनाटा रहा मन सब से भाव बीजरू गोटे अंकुर बाहर ताको भावांकुर कह जाए जमी बीजरू अंकुर बाहर से गोटे अंकुर बाहर सेटा ही परवर्ती काल में भक्ति लता हुए से जो अंकुरटी बाहरला तो भक्ति लता बोली कह जाए भक्ति को लता हिसाब रे वर्णना करा जायछि तो ए जो भक्ति लता तार अंकुर ही भावांकुर भावांकुर जार जात होला तार लक्षण कौन कौन लक्षण पाइले जना पड़ो जे जीवटार हृदय भगवान प्रति भाव जो जात होता से भाव अंकुर हो गला रे मंजीरा गजा हो गला एणिके भक्तिलता बढ़ीज भक्तिलता संबंध बड़ सुंदर कथा रही चैतन्य चरितामृत आमे से भितर पशिले आमे आमर तो काली कथाटा अधा रही आमे आगे जापर बेसी बाट मन रखु ये भावलता भक्तिलता भाव रूपक बीजरू जात है ये आज्ञा चतुर्दश ब्रह्मांड भेद करी परब्रह्म वैकुंठ पार हो गोलक पहुंची भगवान श्री राधा कृष्णंकर त्रिकोणाकार मणिपीठ उपरे कदम्ब विराजित श्रीमूर्तिर पादरे जाई लटई है या गते सेटा पर्यंत या जदि ठीक वृक्ष टी जतन करा जाए ता मूल घास फास गुड़ाक न उठे उपशाखा गुड़ाक न बाहरे
गोटे उपशाखा बाहरी पड़ो जे मूल शाखा उपरକୁ ଯାଇପାରିବନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ମାଡ଼ିବ। ଉପଶାଖାଟା କଣ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୂଜା, ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ପ୍ଲେନ ନା ଜାହାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପଶାଖା। ଲାଭ, ପୂଜା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି। ହେ ହଜାରେ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ରାଜନଗର ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ସେ ସାଧୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପଶାଖା। ଇଆଡେ ପଳେଇଲା ପାୱାରଟା। ମୂଳ ଚେର ଯୋଉ ସାର ଟାଣିବ ମାଟିରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରୁ, ଏସବୁ ଉପଶାଖା ବଢିଯିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଉପଶାଖାଟେ ବାହାରିଲେ ତାକୁ କାଟିଦବ। ଉପଶାଖାକୁ କାଟିଦେଲେ ମେନ୍ ଶାଖାଟା ଉପରକୁ ଯିବ ଗୋଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନହେଲେ ସେଟା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ରହିଯିବ ସେତିକିରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବଢିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବଢିକି ଭୂଇଁରେ ଲଟକେଇବେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରୁଥିବା ମୂଳ ଶାଖା ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାରବିନ୍ଦରେ ସେ ଭକ୍ତିଲତା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଗୁଡ଼େଇ ହବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଭକ୍ତିର ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫଳ ଫଳିବ, ସେ ଫଳଟି ପାଚିବ, ପଡ଼ିବ ତଳକୁ। ସେ ଫଳଟି ଯେ ଲତା ଲଗେଇଥିବ, ଯତ୍ନ କରୁଥିବ, ମୂଳରେ ବସି ଘାସ ଉପାଡୁଛି, ଉପଶାଖା କାଟୁଛି, ପାଣି ଦଉଛି, ପିଡ଼ିଆ ଦଉଛି, ସାର ଦଉଛି, ମୂଳ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରୁଛି, ଗଛର ଅଗରେ ଫଳଟେ ଫଳିଲେ କୋଉଠି ପଡ଼ିବ? ମୂଳକୁ ଆସିବ ତ? ପାଚିଲା ଫଳଟା ଝଡ଼ିକିରି କୋଉଠି ଯିବ? ମୂଳରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଣ। ଏବଂ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବ। ସେଇ ଫଳ ହଉଛି କଣ ନା କେବଳ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବା ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ବା ଗୋବିନ୍ଦାନନ୍ଦ ରୂପକ ଫଳ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏତାଦୃଶ ଭକ୍ତିଲତା ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା, ସେ ଅଙ୍କୁରଟା କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ? ଏଟା ଅଙ୍କୁର ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ? ତାର 8ଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାର 8ଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍କୁର ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାବଟା ତଳେ ଅଙ୍କୁର ହବ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଅଶ୍ରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିର୍ଜନରେ ପଡ଼ିବା ବହୁ ଲୋକରେ ହୁଏ ନା। ବହୁ ଲୋକ ବସିକରି ଏକାଠି କରୁଥିଲେ, ଏଟା ସହଜରେ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏକାକି ବସି ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ପଢୁଥିଲେ କି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଗଲା ଯେ ହୃଦୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବର ଆବେଗ ବଢିଗଲା, ଆଖି ଛଳଛଳ, ଲୁହ ଦଗଡ଼ିଗଲା। ଅଶ୍ରୁ, ସ୍ୱେଦ, ଦେହରୁ ଝାଳ ଗମ ଗମ ବହିଯିବ। କମ୍ପ, ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିବ। ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, କଥା ବାହାରିବନି। ଏତିକି ଆବେଗ ବଢିଯିବ ଯେ ଥମିଯିବ ସ୍ୱର, ଏଟା ଗଦଗଦ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ୟାକୁ ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବେପଥୁ ଶରୀରର କମ୍ପନ ଆସେ, କମ୍ପ ତ ଆମେ କହିଲେ। ସ୍ତମ୍ଭ, ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ଥିର ହିଁ ଦେହ ରହିଯିବ, ହଲଚଲ ହବନି, ନାଇଁ କି? ଏମିତି 8ଟି ଅବସ୍ଥା। ଅନ୍ତିମଟା ହଉଛି ପ୍ରଳୟ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛା, କେହି କେହି କହନ୍ତି ପ୍ରଳୟ, ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବାହାରିଲା ଯୋଡ଼ିଏ 3ଟି 4ଟି, ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ହେଇ ଉଠିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରୋମାଞ୍ଚ, ଏଟା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 7ଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମିଶିଲେ 8। ରୋମାଞ୍ଚ, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରଝର ଝରିଯିବ, କି ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇ ଉଠିବ, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, ବାଷ୍ପାକୁଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ କଥା କହିହେବନି କି ପଢି ହେବନି, ସେଠି ରହିଯିବ ଟିକେ ତନ୍ମୟ ହେଇକିରି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆସିଲା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାବ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। ଅନ୍ତିମଟା ହଉଛି ଆର ମୂର୍ଚ୍ଛା। ମୂର୍ଚ୍ଛା ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଏଠୁ ଫେରନ୍ତିନି, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏ, ଭାବାଙ୍କୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଏ। ତ ଏ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାର ବା ପ୍ରଳୟ ଅବସ୍ଥାର କିଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା, ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବ ମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ନଥାଇକରି ପୂର୍ବ, ତା ହଉଛି ବିରୋହତ କଣ୍ଠିତା ଅବସ୍ଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶ୍ରବଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଆଲାଲନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାନୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିବେ, ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ଆସି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିବେ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବଉଳ ଦାନ୍ତକାଠି ନେଇକରି ଯିବେ ପ୍ରସାଦୀ ଦାନ୍ତକାଠି ଅବକାଶ ସରିଲେ ସେଇ ଦାନ୍ତକାଠିଟି ଘଷି ଘଷି ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନର ଥିଲା ନିୟମ। ସେଇଥିରୁ ଫାଳେ ଦାନ୍ତକାଠି ପୋତିକିରି ଫାଳିକିଆ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ଗଛ ରହିଛି ଏବେ ବି ଚିହ୍ନ 500 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ 2 ବେଳା ବଡ଼ସିଂହାର ବିଷୟ ଭିତରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଭିତରେ ଆମେ ପଶିବାନି ସେ ଭିତରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ବେଶ କୋଉ ଫୁଲଟି କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ଅଳଙ୍କାରଟି କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ବସ୍ତ୍ରଟି କୋଉଠି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଯାଇଥିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଆସି ଦେଖିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ବହୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ତ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ କି ଭାବରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ହଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟହ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନବସର ଆସିଗଲା, ଅଣସର ଦରଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ନିୟମ ଅଛି, କେହି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି, ବିରହ ଆସିଗଲା, ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସାଥିରେ। ଠିକ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବନା କରିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଦବା ପାଇଁ ତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ଆରେ ଗୋପୀ ଭାବ କହିଲେ କଣ? ଏମିତି ଝୁରି ମରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଝୁରି ହବା ହଉଛି ଗୋପୀ ଭାବ। ପ୍ରିୟତମର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଝୁରିବା ଓ କାନ୍ଦିବା ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଅବସ୍ଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇକରି ପ୍ରାଣ ରହିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ସେବକ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ କହିହେବନି। ସେତିକି ବେଳେ କାନରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ, ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିକଟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି ମୋର ପ୍ରିୟତମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି? ନା ଲାଲନାଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ସେତେବେଳେ ତ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସମୁଦ୍ର କୂଳେ 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 ନେଇକରି ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହନାଥଙ୍କର ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡିଗଲେ ସେଠି। ଏଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଯେ ପାଷାଣ ତରଳି ଯାଇଛି ପରା, ପ୍ରେମରେ ପାଷାଣ ତରଳି ଯାଇଛି। ସେ ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡିକ ସେଇଠି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପଛରେ ଥିଲା। ଏ ବଡ ବାବାଜୀ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ବହୁ ଲୋକ ତା ଉପରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଣ୍ଡପଟିଏ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ପ୍ରାଣ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ, ଏତିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଇଛି। ଏ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଚରଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ଆକାରରେ ଆଚରଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଦେହରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ମନର ଭାବନାରେ କେବଳ ରହୁନି, ମନର ଭାବନାରେ କେବଳ ରହୁନି। ଆମେ ଏ ପଥଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବଥର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସମୟରେ। କେମିତି ତ ଚିତ୍ତ କଣ? ଚିତ୍ତ ହଉଛି ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେହ। ଏ ଦିଟାର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧର ତଟସ୍ଥ ସନ୍ଧିୟ ସ୍ଥାନଟା ଯୋଉଠି ଯୋଡେଇ ହେଇଛି ଦିଟା, ନାଇଁ କି? ତଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଏଟାକୁ ଚିତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏପାଖଟା ହଉଛି ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା, ଏପାଖଟା ହଉଛି ଜଡ ତତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ତ ମାଂସମୟ ଦେହ। ଏ ଦୁଇଟା ଆଗତ ଯୋଡି ହେଇକିରି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳଟା, ଏପାଖଟା ଚେତନ, ଏପାଖଟା ଜଡ, ଯୋଉ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ ଯୋଉଠି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଚିତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଗୁଡିକ ସେଇଠି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ ସେଇଠୁ ଚିତ୍ତରୁ ଆସିବ ବୁଦ୍ଧିକି। ସେଥର ଆମେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଠୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରିବ,
ବେପାରଟିଏ ବ୍ୟବସାୟଟିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହୁଅନ୍ତା। ମନେ ପଡୁଛି, ମୋର ମନେ ଅଛି। ମନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଦେହରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଗଲା। ଭଲ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲେ ହବ, ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲେ ହବ। ଫଳ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ହବ, ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାହା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିବ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହବ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଚିତ୍ତରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ହସ୍ତପାଦ ଆଦି ଏତାଦୃଶ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ କେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? କସ୍ୟାଚିତ୍ ସ୍ୱଭୁଜଙ୍ଗନ୍ୟସ୍ୟ ଚଳତ୍ ଉତ୍ସାହ ପରାନନୁ କୃଷ୍ଣୋହଂ ପଶ୍ୟତ ଗତିଂ ଲଳିତମ୍ ଇତି ତନ୍ମନା। କିଏ ସେ ନାନା ବେଲିରେ ନାନା ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ, ତ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇ, ନାନା ପ୍ରକାର ବେଲି କରି, ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ୟତ ମମ ଲଳିତା ଗତି ପଶ୍ୟତ, ମୋର ମନୋହର ଗତି ଦେଖ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଚାଲୁଛି, କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତି ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ଗୋପୀ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ମା ବୈଷ୍ଣବ, ମା ବୈଷ୍ଣବ, ଭୟ କରନା, ଭୟ କରନା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। କୋଉଠୁ? ବାତ ବର୍ଷାଭ୍ୟାଂ, ୟା ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରେ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଡ଼ନାରେ ମଲୁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କରକାପାତ, ବଜ୍ରପାତ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି, ମା ବୈଷ୍ଣବ ଭୟ କରନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଖଣ୍ଡିଏ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉଡ଼େଇ, ସେଇ ଯଷ୍ଟିକି ହାତରେ ଧରି, ମୁଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରି ଛିଡ଼ା ହଉଛି, ଆସ ତମେ ସମସ୍ତେ ୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଏତାଦୃଶ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ଲୀଳା। ତାପରେ ଶ୍ଳୋକଟିର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ କରୁଥିଲେ, ବିସ୍ତୃତ ନାହିଁ, ଟିକେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। କାଲି ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାହା କଣ? ସେ ଲୀଳାଟି, କେଉଁ ଲୀଳାଟିର ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ? ଆରୋହେ କା ପଦାକ୍ରମ୍ୟ ଶିରସ୍ୟାହା ପରାଙ୍ଗ ରୂପ ଦୁଷ୍ଟା ହେ ଗଛ ଜାତୁହମ ଖଳା ନାଗ୍ନୁ ଦଣ୍ଡ ଧୃକ୍। ଗୋଟିଏ ଖୁବ ମୋଟି ଲମ୍ବା ଗୋପୀ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ପଦା ଆକ୍ରମ୍ୟ ଶିରସା, ତାକୁ ପାଦାଘାତ କରି ତାର ମସ୍ତକରେ କଣ କହୁଛି? ଅପରା ଗୋପୀ କି କଣ କହୁଛି? ଦୁଷ୍ଟା ହେ ଗଛ ଗଛ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ସର୍ପ, ଏ ହ୍ରଦ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଯା, ତୋଠି ରହିପାରିବୁନି। ଖଳା ନାଗ୍ନୁ ଦଣ୍ଡ ଧୂର୍କ ଜାତୁହମ୍, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କି, ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସର୍ପ, ତୁଇ ଜଳାଶୟକୁ ଦୂଷିତ କରି ପକେଇଛୁ, ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ, ପଳା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକରି ଶୀଘ୍ର। ଏ ପ୍ରକାର କହି ସେଇ ଗୋପୀ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପିଣୀ ଗୋପୀ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କାଳିୟ ଦଳନ ବିଷୟ ଟିକେ ଖୋଲାଖୋଲି କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କୋଉଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱୀପରେ ସର୍ପମାନଙ୍କର ନିବାସ, ଗରୁଡ଼ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ସେଠି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଓ କିଛି ପିଷ୍ଟକାଦି ଅନ୍ନାଦି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କାଳିୟର ପାଳି ଆସି ପଡ଼ିଲା। କାଳିୟ ମହାବିଷଧର, ତାର ବିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ସେ ବି ଗୋଟେ ତେଜାନ ସର୍ପ, ବଳଶାଳୀ ସର୍ପ। ଗରୁଡ଼ ମୋ ବିଷକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ଜଳିଯିବ, ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ସହସ୍ର ଭଣା ବିଶିଷ୍ଟ କାଳିୟ ନାଗ ବିଷଦର୍ପରେ, ବଳ ଆଉ ବିଷଟା ତ ସେମାନଙ୍କର ବଳ, ତାର ଅତି ଉଗ୍ର ବିଷ, ଖାତିର କରୁନଥିଲା ସେ କାହାକୁ। ଗରୁଡ଼ ଆସନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବା କଥା ଯାହାକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। କାଳିୟ ରହିଛି ସହସ୍ର ଫଣା ଉତ୍ତୋଳନ କରି, ଯେମିତି ସେ ଆକାଶରୁ ଖସି ଆସିଲେ କଥା କଣ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ସହସ୍ର ଫଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କଲା କିଏ ସେ
କାଳିଅ ସର୍ପ ସେ ଭାବିଥିଲା ଏତିକିରେ ଗରୁଡ଼ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, ମୁଠେ ପାଉଁଶ ହୋଇ ଜଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଗରୁଡ଼ର କିଛି ହଉନି। କଣ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟିଏ ପାଦ ମନେ ପଡୁଥିଲା, ସବ୍ୟେନ ପକ୍ଷେନ ହିରଣ୍ୟ ରୋଚିଷା ଜଘାନ କଦ୍ରୁ ସୁତମ ଉଗ୍ର ବିକ୍ରମ। ସ ଉଗ୍ର ବିକ୍ରମ ଗରୁଡ଼ ସବ୍ୟେନ ପକ୍ଷେନ ବାଁ ପକ୍ଷୀରେ କେମିତିକା ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଥିଲା ନା ହିରଣ୍ୟ ରୋଚିଷା, ସେ ପର ଗୁଡ଼ିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ନୁହଁ, ସୁନାର ରଙ୍ଗ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଯୋଡ଼ିକ ପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ତା ପର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ରଙ୍ଗ, କଳା କି ଧଳା ନୁହେଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୋଚିଷା, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପକ୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ବୋଲି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ସେଇ ପକ୍ଷରେ ସବ୍ୟ ବାମ, ବାମ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର କରନ୍ତେ କାଳିଅକୁ, କାଳିଅର ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥି ସନ୍ଧି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ପଳେଇଗଲା କାଳିଅ। ଓ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର କାଳିଅ ନାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ବଳଶାଳୀ ଲୋକ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଜୟ ହବ କି ପରାଜୟ ହବ କହି ହଉନି। ଯଦି ଦୈବା ତ ପରାଜୟ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୋଉଠି କରିବା, ଗରୁଡ଼ ହାବୁଡୁ କୋଉଠୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା। ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯିବି, ଯଦି ପରାଜୟ ହୁଏ ମୋର, ପାରି ନ ପାରିବି, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ଗରୁଡ଼ ଯାଇପାରିବନି। କାହିଁକି? କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେ? ବ୍ରଜପୁରର କାଳିନ୍ଦୀ ନାମକ ହ୍ରଦ। କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ କଣ ନା, ଏଠି ଯମୁନା ନଦୀ କଳିନ୍ଦ ପର୍ବତରୁ ଜାତ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ପର୍ବତର ନାଁ ହଉଛି କଳିନ୍ଦ। କଳିନ୍ଦ ପର୍ବତରୁ ସେ ନଦୀ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାଳିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ନଦୀଟି ଆସିଲା ବେଳେ ନଦୀ ତ ବହିଗଲା ସମୁଦ୍ର ଦିଗରେ, ଯମୁନା ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉ ଦିଗରୁ? ହିମାଳୟରୁ। ଯମୁନୋତ୍ରୀ ହରିଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହରିନାଇଁ ସେ ସେପଟେ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନାସିକ ପାଖ ଦେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାସିକ ନାହିଁ କଣ ସେଟା, ମସୁରୀ, ମସୁରୀ ଆରପଟ ଦେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ବତ ସିନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଯମୁନା। ଏମିତି ହେଇକରି ଯମୁନା ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳେଇଲେ, ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଇ ସାଡୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ହେଇଛି, କଳିନ୍ଦ ପର୍ବତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା କାଳିନ୍ଦୀ ବୋଲି ଆସି ଯମୁନାଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯମୁନାଙ୍କ ସହ କାଳିନ୍ଦୀ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ ହ୍ରଦ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ହ୍ରଦଟାକୁ ଇଆଡୁ ଯମୁନାର ଜଳ ବି ପଶୁଛି, ସିଆଡୁ କାଳିନ୍ଦୀର ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପଶୁଛି। ତେବେ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯମୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଥିଲା ବୋଲି। ଘାସ ଫାସ କିଛି ନାହିଁ, ପଙ୍କ ଶୁଖିଗଲେ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ ସେ ମାଟିଟା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ହେଇ ସେ ଜାଗାଟି ରହିଛି। ତ ଆମର ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଖୁବ ବିରାଟ ଏରିଆ, ଖୁବ ବିରାଟ ଏରିଆ। କାଳିନ୍ଦୀ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସେଇଠି ସେ ଯମୁନାରେ ମିଶୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଯମୁନାରେ ମିଶୁଥିଲେ ସେ ମିଶ୍ରଣ ଜାଗାରେ ବିରାଟ ହ୍ରଦଟା ଥିଲା। ହ୍ରଦ ଭିତରେ କାଳିନ୍ଦୀ ପଡନ୍ତି, ତାର ଜଳ ଯାଇକରି ଯମୁନାରେ ପଡେ, ଏଇଭଳିଆ ସେ ହ୍ରଦଟି ଥିଲା। ସେଠିକାର ଘଟଣା କଣ, ସୌଭରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର 60 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି 60ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି କାଳବ୍ୟହ ରୂପରେ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ 50 କନ୍ୟା, 60 ନୁହଁ 50 କନ୍ୟା। ସୌଭରୀ ଋଷି ଦିନେ ଜଳସ୍ତମ୍ଭନ ପୂର୍ବକ, ଜଳସ୍ତମ୍ଭନ ବୋଲେ ଜଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ଜଳ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମରିଯିବା, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଜଳ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଳ ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ବି ପାରିବନି। ତଳକୁ 10-50 ହାତ ପାଣି, ଉପରକୁ 10-50 ହାତ ପାଣି, ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ପକେଇକରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତମ୍ଭନ ପୂର୍ବକ ସୌଭରୀ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ, କଇଁଛ, ବେଙ୍ଗ ବହୁତ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଋଷିଟା ତ ସବୁବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, 1000 ବର୍ଷ ହେଲା, ତେଣୁ ମାଛ ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ, ସହଜେ ଏମାନଙ୍କର ଅହିଂସ ହୃଦୟ,
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ହିଂସା ନଥାଏ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅନାୟାସରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷଣ। ଜଣେ ଲୋକର ଅହିଂସା ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଅହିଂସା ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ହିଂସା କରିବିନି, ତାର ସାଧନାଟା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ସେଇ ବାଟେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯିବେ, ତାକୁ ମୋଟେ ଭୟ କରିବେନି। ମନୁଷ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିବେନି କି? ଭୟ କରି ବାଟ ଆଡ଼େଇକିରି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ ଭୟ କରିବେନି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଘଷି ହେଇକରି ଯିବେ। ଯେମିତି ପଥର ଦେହରେ କି ଗଛ ଦେହରେ କି ଉଇହୁଙ୍କା ଦେହରେ ଘଷି ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଘଷି ହେଇକରି ଯିବେ। ଏ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ। ପରମା ସିଦ୍ଧି ଲୋକ ଅହିଂସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ସାପଟେ ଗୋଟେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିଲା। ଋଷି ବସିକିରି ଅହିଂସା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପରିସର ଭିତରେ 10-15 ହାତ ଚଉଡ଼ା ଭିତରେ ଯେମିତି ପଶିଗଲା ବେଙ୍ଗଟା, ଆଉ ସାପଟା ଖାଇଲାନି। ତାଙ୍କ ପରିସରଟା ଅହିଂସାମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି କେହି କାହାକୁ ହିଂସା କରିବେନି, କେହି କାହାକୁ ହିଂସା କରିବେନି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅହିଂସା ସିଦ୍ଧି। କେକି ପିଛ ତଳେ ତାପିଂଛ ଛାଇ ବିଚାରି ଅହି। ମୟୂରଟିଏ ବସିଛି, ତାର ପୁଚ୍ଛ ତଳେ ସାପଟିଏ ଆସିକିରି ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ଖରା ହଉଛି ବୋଲି ସାପଟିଏ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ହରିଣ ଶିଶୁଟିଏ ଭୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପାଟି କରୁଛି। ତା ମା କୁଆଡେ ଚରିବାକୁ ପଳେଇଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ। ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଭିତରେ ସେ ବୁଲୁଛି। ଏତେ ଗଲେ ବ୍ୟାଘେରଟିଏ ଦେଖିଲା, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଦେବ। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇଦେ, ତୋ ମା କେତେବେଳକୁ ଆସିବରେ, ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ। ବ୍ୟାଘେରୀ ହରିଣ ଶାବକକୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ହିଂସା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅହିଂସା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ସୌଭରି ମୁନିକୁ କାହିଁକି ମାଛ କଇଁଚ ମାନେ ଡରିବେ? ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରୋହିତକ ମତ୍ସ୍ୟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲେ, ଖୁବ ବିରାଟ, 3 ମହଣ କି 5 ମହଣ ଓଜନ ହବ ରୋହି ମାଛଟେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଭିତରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆସିକିରି ସେ ସୌଭରି ମୁନିଙ୍କ ପାଖ ଦେଇକିରି ବୁଲିବ। ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ସମୟ ସମୟ ରାଞ୍ଜ ବାଡ଼େଇ ହେବ, ସୌଭରି ମୁନିଙ୍କ ଦେହ ହଲିଯିବ ପାଣିରେ। ତ ବିଗିଡନ୍ତି ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ବୁଲିବାରୁ ତାପରେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଯାଇଛି ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦିନେ ଗରୁଡ଼ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ ରୋହିତ ବିଶାଳ ରୋହି ମାଛଟାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲୋଭ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଲେ ସେ ରୋହିଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେ ରୋହି ମାଛଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ଥଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସୌଭରି ମୁନି କହିଲେ, ଗରୁଡ଼ ର ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏ ରୋହିଟା ମାଛଟାକୁ ଧରନି, ତମକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଅଭାବ ହେଇଯିବ? ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ବାହନ, ତମକୁ ଜଗତରେ ଖାଇବା ଅଭାବ ଅଛି? ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋ କଥା, ଶୁଣ ଟିକେ, ଶୁଣ, ମାନ ମୋ କଥା, ମାରନି ତାକୁ। କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି, ଗରୁଡ଼ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି, ଧରିକିରି ପଳେଇଲେ। ସେ ରୋହି ମାଛ ଟିକେ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ। କ'ଣ କରିବେ ସୌଭରି? ଏତେ ପ୍ରକାର ବାରଣ କଲେ, ପକ୍ଷୀଟା ମାନିଲାନି, ନେଇକିରି ପଳେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିହେବନି, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ। ୟାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ମରିଯା, ତୋ ଡେଣା ଛିଡ଼ି ଯାଉ। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ, ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ କି ଭବିଶାପ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସଂଯମ କରି ନିଜକୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଦେଖ ଗରୁଡ଼, ତମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏ ହ୍ରଦକୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଆସିବ, ତୁମର ମୂର୍ଧନାପାତ ହବ। ସେ ଭଗବାନ ମତେ ଯାହା କରିବ କରନ୍ତୁ ପଛେ। ଗରୁଡ଼ ତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେ କହିଲେ ମୁନି ମନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲେନି, ଧରି ପକେଇଲି, ଅଭିଶାପଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି, ଆଉ ଆମର ଏଠିକି ଯିବା ଉଚିତ ହବନି। ଆଉ କ'ଣ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୂର୍ଧନାପାତ ହବ। ଆଉ ୟା ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କିଛି କହିଲେନି, ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଏଇ କଥାଟି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କାଳିୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଠିକି ଗରୁଡ଼ ଆସିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ପୀଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାକୁ, ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଭାବିଲା ଯେ କାଳିୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଘାତରେ ମୋର ଆଉ ପ୍ରାଣ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କୋଉ କାଳଠୁ ଆସିକି ଏଠି ତ ଗରୁଡ଼ ଆସିବେନି ଏଠିକି। ଗରୁଡ଼ କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁଲେ, କାଳିନ୍ଦୀ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ନାଇଁ, ହଉ ଯା, ଥା ସେଠୁ ବାହାରିବୁ, ତୋ କଥା ବୁଝିବୁ। ଗଲା ସିଏ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ
ହେଲେ କାଳିୟ ବିଷଧର, ଏପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବିଷଧର ଇଏ ଯେ ୟାର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ହ୍ରଦଟା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ। ଇଏ ତା ପରିବାର ଧରିକିରି ରହିଛି ହ୍ରଦର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ, ଆଉ ତାର ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ହ୍ରଦର ଜଳରାଶି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ନୀଳ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। କେତେବେଳେ ଉତ୍କଟ ନୀଳ, କୋଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଭଳିଆ। ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେମିତି ପାଣି ଟକମକ ଫୁଟିଲେ ତା ଦେହରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରେ, ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଉଠେ, ସେ ଜଳ ଉପରୁ ବିଷର ଶିଖା ଉଠୁଥିଲା ଉପରକୁ 6 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚ ଫୁଟେ ଲେଖେ ସମୟରେ ଶିଖା ଉଠି ଯାଉଥିଲା, ବିଷର ଶିଖା, ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଭଳିଆ। ଏବଂ ସେଇ ହ୍ରଦର ପରିସର ଭିତର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଭୁଲବଶତଃ ଉଡ଼ିକିରି ପଳଉଥିଲା, ଏ ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ଆକାଶକୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଜଳିକିରି ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରାଣହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ। ତା ଉପରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କେହି ପାର ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀକୂଳ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଠୁ ବାମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଳେଇବେ ସିନା, ତା ଉପରେ ଉଡ଼ିକିରି ଯିବେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାର ଜଳରାଶି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହେଇ ଉଛୁଳିକିରି ଯେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଯାଏ, ଗୋଟିଏ ତୃଣ ନାହିଁ। ଜଳକୂଳରେ ତ ପ୍ରଚୁର ତୃଣ ରହିବା କଥା ନା, ଗଛ ଲତା ଘାସ ଫାସ ଗୁଡା ରହିବା କଥା, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଳ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି ସେତିକି ତ କିନ୍ତୁ କ୍ଷାର ଜଳି ପଡ଼ିକିରି ଚୂନ ଭଳିଆ, ତାର ବହୁ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତୃଣ ରହେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିକି ଲାଗିକିରି ଗୋଟେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ। ସେ ପାଣିକି ଲାଗିକିରି ଗୋଟିଏ କଦମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ। କିରେ ଏ କଦମ୍ବ ଗଛଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା? ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ଫଳ ଅଛି, ତା କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା? ନା, ଏ କଦମ୍ବ ଗଛଟା ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି ବିଷ ତାର କ୍ଷତି କରିପାରୁନି। କାଳିଆର ବିଷ କିପରି? ନା, ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ମା ମାନଙ୍କୁ କଳହରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦେଇ ମା କଦ୍ରୁଙ୍କୁ ବିନତାଙ୍କୁ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଏଥିରୁ କୋଉଥିରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ସେବା କରୁଥିଲେ ତ, ବନ୍ଧନ ଥିଲେ, ଦାସୀ ରୂପେ, ଖାଲି ଦାସୀ ନୁହଁ, ବଦ୍ଧ ବନ୍ଧା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବାନି, ବହୁତ ଡେରି ହବ। ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକା ଏକା ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ଦେବ ବାହିନୀকে ଦମନ କରି ବଳପୂର୍ବକ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ଟିକିଏ ନାଙ୍କୁ ବସିଥିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡଟି ଧରି ଏଇ ଗଛଟି ଉପରେ ଟିକେ ବସିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିବାରୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷଟି ୟାକୁ ବିଷ କିଛି କ୍ରିୟା କରୁନି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ନେଇକିରି, ତ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ପଡେ, କୁମ୍ଭ ମେଳା କହିଲେ କଣ କି? ଅମୃତ କୁମ୍ଭଟା ନା, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଠି ସାଧୁମାନଙ୍କର ମେଳା ହୁଏ। ଆଉ ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରଥମେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ହବ, ତାପରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ 2 ମାସ ହବ, 1.5 ମାସ 2 ମାସ ହବ ମୋଟାମୋଟି। ସେଇ ଗୋଟିକ ବୃକ୍ଷ କେବଳ ଜୀବିତ, ଆଉ ସେ ପାଖାଆଖରେ ତରୁତୃଣ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଦିନ ଭଳିଆ ବାଛୁରୀ ଆଉ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳି 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 ଅରଣ୍ୟର କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ବଣ ରାସ୍ତା ତ ଆଉ କଣ ଠିକ ଠିକଣା ଆସିକି ବାଛୁରୀ ଯୁଆଡେ ଚରି ଚରି ଗଲେ, ପିଲାଙ୍କର ଯୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଜି ଏ ଦିଗକୁ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, କାଲି ସେ ଦିଗକୁ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, କାଲି ସେ ଦିଗକୁ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଟିକେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ବାପା ମା ଗାଳି ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯମୁନା କୂଳ ଛାଡି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବନି ରେ, ଯଦି ଗାଁ ଦୋଷୁଥିବ ସେଇ ଭିତରେ ବାଛୁରୀ ଚରେଇବ, ସେଠି ରହିବ। ପିଲାମାନେ ସେ କଥା ମାନନ୍ତି କି? କୁଆଡେ କଇଠ ବଣ ଦେଖିଲେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲେ, କୁଆଡେ ତାଳ ବଣ ଦେଖିଲେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲେ, କୁଆଡେ କୋଳି ପାଇଲେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲେ, କୁଆଡେ କେନ୍ଦୁ ବଣ ଦେଖିଲେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଇଆଡେ ପଶିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ପଶୁ 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 ଆସି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଆସି କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦଟି କୃଷ୍ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି।
ଦେଖିଲେ ଜଳ ରାଶି ହ୍ରଦରେ ଅଛି, ବାଛୁରୁଡା ତ ପଶୁ, ସିଏ କଣ ଜାଣନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି। ବଢିଆ ପାଣି ଅଛି ରେ ଚାଲ ପିଇବା। ବାଛୁରୀ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ପଶିଲେ ତା ଭିତରକୁ, ବାଳକ ଗୁଡାକ ବୋଲି ଆରେ ବୁଡିଯିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଗୁଡାକ କେତେ ପାଣିକି ପଳେଇଲେ, ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ। କେତେକ ବାଳକ କେତେକ ବାଛୁରୀ ସେଠି ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ମୃତ ହେଇକରି ପଡିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ବଳକା ଥିଲେ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆସିକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ 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 ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ। କଣ ନା ଦେଖ ୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି। ୟାଙ୍କର କଣ ହେଲା? ନାଡି ଚିପିକିରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତ କଣ ହେଇଛି ୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା? ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ କାରଣର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ହୋଇରେ କାଳିଅ, ତୁ ଶେଷକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକିରି ରହିଲୁ, ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ଆମେ ପାଣି ମନ୍ଦେ ପାଉନୁ ଏଠି। ଗୋଟିଏ ନଈ ଆମର ମରୁଭୂମିଟା ନା ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଆର ପାଖଟା ରାସ୍ତା ନାଇଁ କି, ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ 84 କ୍ରୋଶରୁ ବାରଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ବାରଣା 10 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, 6 ରାଜସ୍ଥାନରେ, 84 କ୍ରୋଶ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ବୁଲିବେ ନା। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦିଟା ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନଟା ତ ମରୁଭୂମିର ଜାଗା, ଏଇଟା ତ ବୋର୍ଡର। ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ଯେ ଆପଣ ପାଟିରେ ଦେଇପାରିବେନି, କୋଉଠି ପିତା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲୁଣି। ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ଆପଣ ପାଇବେ କି ବୃନ୍ଦାବନ? ଯମୁନା ଜଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମିଠା ପାଣି ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି, 84 କୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ବାକି 80 ଖଣ୍ଡେ କୁଣ୍ଡ ପାଣି ପାଟିରେ ଦେଇ ହେବନି। ମରୁଭୂମିର ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ତ ମରୁଭୂମିରେ ଘର କରି ଅଛୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ନଈ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ହ୍ରଦଟିଏ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଅଛି ଯେ ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବିଷାକ୍ତ କରି କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ରଖିଛୁ, ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବୁନି। ତ ଦେଖ ମୋର ବାଛୁରୀ ମାନେ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା। ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବାଳକ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କର ଜିଆଇଲେ, ଜିଆକିରି ପିଲେ, ତମେ ଏଠି ଥ, ତମେ ଏଠି ଦେଖୁଥ ବୋଲି ସେ କଦମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢିଲେ। କଦମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢି ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ତୁଙ୍ଗ ଡାଳକୁ ଯାଇ ସେଠୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ କାଳିନ୍ଦୀର ଗଭୀର ଜଳ ରାଶିରେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଉଛୁଳିକିରି ପର୍ବତ ପଡିଲା ଭଳିଆ ପଡିଲେ। ପିଲାଟି ସିନା ଏଡ଼ିକି ଯେ ଓଜନ କଣ କମ କି? ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଡ଼ିକି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି ରଥ ଉପରକୁ ଚଢେଇଲା ବେଳକୁ, ଝାଳ ନାଳ ନହୁ ନୁହାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପିଲା ଗୁଡାକ ଚାହିଁଲେ, ପିଲା ଗୁଡା କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହଇରେ କାନୁ ତୁ କାହିଁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଏମିତି ବିଷ ପାଣି ଗୁଡାକ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ପଡିଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସର୍ପ ହ୍ରଦ ପୁରୁଷ ସାର ନିପାତ ବେଗ, ସଂଖ୍ୟୋଭିତ ରଗ ବିଷ ଶ୍ୱସିତାମ୍ବୁରାଶି, पर्जक प्लुत विषक साय विभीषणोर्मी, पर्जक प्लुत विषक साय विभीषणोर्मी, अर्धावन धनु शतमनंत बलस्य किंत। बड़ सुंदर श्लोक कौन कहते ना, सर्प हृद पुरुष सार निपात वेग, पुरुष सार, पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भगवान एपरी प्रचंड बेगरे पड़िले, निपात बेग, निपात प्रहार एड़े जोर रे पड़ले। सर्प हृद ता कौन होला ना, पुरुष सार निपात बेग संक्षोभित, एकदम उछुड़ी उठिला से पानी गुड़ाक। आम गोटे कुंड भितर पथरटे पकईदेले ता पानीटा उछुड़ी उठिबनी कि, क्षोभित ही उठिब, संक्षोभित। सर्प हृद पुरुष सार निपात बेग संक्षोभित उरग विष उच्छ्वसित अंबुराशि, उच्छ्वसित ही उठिला, उछुड़ी उठिला पानी गुड़ाक एत जोर रे पड़ले। सर्प हृद पुरुष सार निपात बेग संक्षोभित उरग विष, उरग सर्प, च्छसितांबुराशि, उच्छ्वसित अंबुराशि, पर्जक प्लुत चारिआड़ को मारिगला,
पर्जक पृत पर्जक चतुष्पार्श्व को से पानीटा मारिगला उछुलिकी कूलू पर्जक पृत विषकषाय विभीषण उर्मी गोटे विशाल उर्मी तरंग जोटा लाल लोहित वर्ण देखा जाउछि विषकषाय वर्ण होइछि विष मिशिकी से पानीटार रंग नील लोहित पिंगल वर्ण हो जाइछि से पानी गुड़ाक विशाल गोटे उर्मी तरंग ढेउ उठिकी मारिगला चारिआड़ को केते बाट गला आर धावन प्रचंड बेगर से पानी जाइछि आर धावन धनु 100 धनु धनु को 4 हाथ एक धनुर माप हला चतुर्हस्त 400 हाथ पर्यंत से पानी चतुर्दिग को मारिगला पर्जक प्लुत विषकषाय विभीषण उर्मी उर्मी ढेउ तरंग विभीषण खाली भीषण नुह विभीषण उर्मी और धावन दौड़ुची से उर्मी तरंग चतुर्दिग को केते पर्यंत ना 4 हाथ पर्यंत 6-5 वर्षर पिलाटे पानी भीतर को डेई पड़ा जे 400 हाथ बंद पानी पड़ेगा एडे बड़ तो सुखदेव गोस्वामी कहीं तुमको आश्चर्य लगुच असंभव लगुच मुझे कहीदेली बोली मु कहू कहू अतिरंजित गिरी कहे न 16 सत्य कहे 16 सत्य मु कहे यहाँ कि बड़ कथा आश्चर्य कथा से कि आश्चर्य अच्छी और धावन धनु 100 अनंत बलस तत् किम एटा की कथा ता नहीं अनंत बलस्य जा बलर अंत नहीं सीमा नहीं तार प्रभाव रे ए प्रकार उच्छ्वसित हो हरदता समुदाय आंदोलित हो गोले घंटी हो आज्ञा ता भितर खाली डेले कि ता भितर बुड़ी उठी गोड़ हाथ बाड़े छाती उत्पात हो नाना प्रकार जो गजजूत पद्म मन को मंथंती सेमती मंथन करने को आरंभ कले प्रथम ही शब्दटा शुणिकी कालिय जो थिला भूई तले पंक उपरी से तो चमक पड़ा कौन रे एडे नाद केबे देखा नहीं देखला जे ता पानी गुड़ाक खाली आंदोलित एपटे सेपटे होची कौन हला मो घर किए गोटे आसी उत्पात होउछ रे से तो कालिय विषधर तो चट कर रागी जाती से प्रचंड खूब तले पलि आसला हस हस भणा उत्पीड़न कर जड़ उपर को जो देखीदेला ए बालकटा को प्रथम टिके स्तंभीभूत हो रहीगला 2000 आखिरी टिके चाहिला केड़े सुंदर म जगत रे एतिकी द्रव्य एतिकी लोक मु देखिछि आम घर झियो मानक भलिया सुंदरी जगत रे किए नहीं नाई के नाग कन्या सब बेसी सुंदरी ना कन्या मानक भितरे नाग कन्या और मत्स्य कन्या एमाने बड़ सुंदरी जाओ किंतु इड़े सुंदर रूप तंग प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदात श्रीवत्स पीत वसन स्मित सुंदरास्यं जो कालिय देखीदेला ये रूप को टिके स्तंभीभूत ही रहीगला आखि बुझी पकेला 2000 आखि जीभ लह लह करुला स्ताणु होगला 1000 जीभ बाहर 1000 मुहर स्थिर ही समय सौंदर्यर प्रभाव रे तंग प्रेक्षणीय देखला भाया पिलाटे यार रूप यार लावण्य यार सौंदर्य देखला भाया पिलाटे प्रेक्षणीय दर्शनीय तंग प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदात गाढ़ श्याम वर्णर ए बालकटी नील लोहित जल राशि फुटिक दुसुची अलगा तार रूप आउ सौंदर्य गोड़ हाथ बाड़े खेलुची ता भितर समुद्र जल हरदर जल रे तंग प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदात श्रीवत्स पीत वसन स्मित सुंदरास्यं मनोहर मुखमंडल ठू एमती हस झरी पड़ुची खेलिबार जो आनंद पानी रे उत्पात होला बेले पिला मानकर मुह जेमती हस हस श्रीवत्स पीत वसन स्मित सुंदरास्यं क्रीडंत अप्रतिभयं
क्रीडंत अप्रतिभयम केमिति क्रीडा करुची ना अप्रतिभयम टिके ना को भय नहीं निर्भय रे मो जल राशि भितर मु कालिय आज पर्यंत केही गोटे पाख देकरी जातनी कि ऊपर दे जातनी पशु नहीं पक्षी नहीं देवता यक्ष राक्षस मुनि तपस्वी ऋषि केही पाख माड़ंती ये गोटे अप्रतिभय यार प्रतिभय टिके हेले नहीं कहार के भय नहीं टिके इड़े निर्भीक बालक या मुहूर्त टिके भय कि आशंका कि सन्देह लेश नहीं निश्चिंत मन क्रीड़ा करुच्ची खेलुची क्रीडोत्तम अकुत भय अप्रतिभयम तो कौन कला ना छंदस्य क्रीडंत अप्रतिभयम कमलोदरांघ्री छंदस्य मर्म सुरसा भुजया चच्छाद कौन कहते सुखदेव गोस्वामी क्रीडंतम अकुतो भयं सर्पटा तो हठात वस्तुर प्रभाव सेना स्तंभीभूत है रूप टे मुग्ध होगला मोह होगला अरे तू झेड़े सुंदर हेले कौन है मो घरे आसी उत्पात करू मु काल्य से तो महाक्रोधी तार हिताहित ज्ञान रहे ना प्रचंड बेगर निकट को पलैला गला बेलू से गोड़ बाड़े खेलुं पाद दुईटा आखिरी पड़गला केमितिका से पाद तो कमलो दरांगेरी अंगिरी पाद जोड़िक प्रथमे दुसुची खेलला बेले पानी रे तले पहुंचती गोड़ बाड़े कि भलिया ना कमलो दरांगरी अर्ध प्रस्फुटित पद्म फूलटी ता गर्भ को चाहिदेले तार जो वर्ण पद्म फूलटी अधा फुटा है पूरा पाखुड़ा तलू को नहीं जाइनी अर्ध प्रस्फुटित कड़ी अवस्था थिला अधा फुटी ता गर्भ भितरुटी जमी लालिमा जमी रंग पाद जोड़िकर तलिपा जोड़िक ठीक से रूप कमल दरांगरी कमल उदर तुल्य रंजित अंघ्री पादपद्म तो आउ विचार न करी से कोमल कमल दल तुल्य पादद्वय दीटा बड मुखरे दी चोट प्रथमे मारला तापरे अन्यान्य मुख मानकरे मर्मसु सन्दस्य कपाल भ्रुलता हृदय कंठ नाभि प्रभृति मर्म स्थान मान बारंबार जो सन्दस्य प्रहार कला से भाविला मो विषय ये पिलाटा कुटा जलिला भाया जलीज पाउंश मुठे भाषिब मो पानी रे देखला जे ये मारिबारे व्यस्त से पिला खेलिबारे व्यस्त तार याद को नजर ही नहीं किए गोटे मत कामुड़ुची ये कथा मध्य से चिंता कर अप्रतिभयम से तार गोड़ हाथ बाड़े सेमती खेलुची भुजया छछा तो गुड़ी गाड़ी चतुर्दिगरु बांधिया भुजया भुज कहले भुज कि सापुटार भुज कौटू आसला ना आमर जमी हाथ गुड़ा को भुज कहुए तार देहटा को भुज कहुए सापर गोटे ना भुजंगम नुह भुजरे गति करे बोली ता ना भुजंगम भुजंग भुजंगम कहती एमती विहायसरे जे गति करे विहंग नहीं कि विहायस कहले आकाश आकाश रे जे गति करे से विहंग पक्षी सेमतिका जे भुजरे गति करे से भुजंग सर्प तार से देहरे तार दीर्घाकृति देहरे चतुर्दिगरु बांधी कृष्ण को तले बांधिला कृष्ण ता कठोर बंधन भीतर पड़ी आखि नाक बुझी दांत कामुड़ी जीभ काढ़ी तले पड़े पिला गुड़ाक तो चित्कार कले कूଳରେ कानू तोर कौन होगा आउ किए गोटे अच्छा कि बड़ सुंदर वर्णना अच्छी बाछुरी गुड़िक खाली कांदे लगे केतुटा बाछुरी मूर्छा हो पड़गले रूप देखिकी केतक बाछुरी मूर्छा होकर कूଳରେ पड़ी केतक बालक मूर्छित होकर पड़ी टिके धैर्यवान बालक जो मैंने थे दौड़िले घर को गाँ को दौड़िले गाँ को दौड़ी गाँव में एमती हाला कले दौड़ी आस दौड़ी आस दौड़ी आस एमती एमती अवस्था साप गुड़ाई देती आउ किए कोठी अच्छा कि जहाँ कार्य जो जहाँ तो पड़ी जहाँ कान में पड़गला समस्त प्राणी छोट बालक बालिका बिराड़ी कुकुर सह समस्ते पड़े
ଯଶୋଦା ତ ଭୁଷକିରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ 4 ଜଣ ଅଟକେଇକି ଧରିଲେ, ରହଲୋ ପୋଡ଼ି ମରିବୁ। ସମସ୍ତେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିପଟ ହୋଇ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଥୋଡ଼େ କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ, କିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲେ, କିଏ ଅଚେତ ହେଲେ, ଅଜ୍ଞାନ ହେଲେ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ଫାରିତ କରି ଏପରି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଯେ କାଳିଅ ଭାବିଲା ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଖଞ୍ଜା ଲାଗିଥିଲା ଗରୁଡ଼ ମାଡରୁ ବଞ୍ଚିକିରି ସେତକ ପିଲା ଛିଣ୍ଡେଇଗଲା, ମୋର ହାଡ଼ ଖଞ୍ଜା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫେର ଫଣା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାର ଫଣା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ତାର ଉତ୍ତୋଳିତ ଫଣା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର 1000ଟି ଆଗ ଫଣା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଡ଼ିକେ ଏଡ଼ିକେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ସର୍ପ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମଣି ଥାଏ ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ଜାତିଆ ଜାତିଆ ମଣି ସର୍ପ ଲୋକରୁ ଧରି ଲଡୁ ଥୁଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଉଳ ଆକାରରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇ ସେ ମଣି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳ ମାନଙ୍କରେ। କାଳିଅର ସହସ୍ର ପତ୍ନୀ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆସିକରି ବିଚରଣ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଟା କୋଉ ଜନ୍ମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପାଇଲା। ଏଟା ତ ଚଣ୍ଡାଳଟେ, ଏଟା ଏ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ସର୍ପ କୂଳରେ କାହିଁକି ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ କି? ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକରେ। ଏ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ କ୍ରୂର କର୍ମା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ବାମୁଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇକିରି ସାପ ଘରେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟଟା। କିନ୍ତୁ କୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପାଇଲା? ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ କି? କଣ ହେଇପାରେ? କଣ ହେଇପାରେ? ତପସ୍ୟା, ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ ନା, ଏଗୁଡାକରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ମିଳିବ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। କୋଉ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି, ଭଲ ପିଲା ତୁ ଭଲ ପିଲା, ଯା ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହବ କହିଦେଇଛନ୍ତି ପତେ, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଓ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ବଳରେ ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦାରବିନ୍ଦ ପାଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କାଳିଆ ଆଉ ତୁମ ପତ୍ନୀ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲେଣି, ସେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମାରୁନି, ତମେ ଏଇ ହ୍ରଦରେ ଆଉ ରହିବନି, ପଳା। କାଳିଅ ସେଠୁ ସେତିକି ଟିକେ ବଳ ପାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ମାରୁନି କଲେ ସ୍ତୁତି କଲା। ସ୍ତୁତି କରି ଗୋଟେ ପଦ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବୋକା ଏଇ ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିନି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବଟା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ସବୁ ବସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ଚିନି, ଚାଉଳ, ଡାଲି, କୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୁଡ, କୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ, କୁ ହାଣ୍ଡିରେ ତେନ୍ତୁଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ଗୁଡ ବାହାର କରିବାକୁ ଗୁଡ ଦରକାର ହେଲା। ରୋଷେଇଆ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ 2 କିଲୋ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାଇକିରି ଲୁଣ ରଖିଥିବା ହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଡ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ପୁରେଇଲେ ଏବଂ ଗୁଡ ନ ବାହାରିକିରି ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଯଦି ଲୁଣ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ତ ଲୁଣ ପୁରେଇ ରଖିଥିଲେ, ଲୁଣ ହାଣ୍ଡିରେ ହାତ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଗୁଡ ନ ବାହାରିକି ଲୁଣ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ଯଦି ମୁଦ୍ଗରରେ ସେ ହାଣ୍ଡିକି 2 ପାହାର ଦେବେ କାହିଁ ଗୁଡ ବାହାରିଲାନି ବୋଲି। ଆପଣ ବୋକା ନୁହନ୍ତି ଆଉ କିଏ? ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଆପଣ। ସର୍ପରେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ମୁତେ, ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଏବେ ଆସି ଅମୃତ ଖୋଉଛନ୍ତି ଯେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? କିଏ ମୋ ଭିତରେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି? କିଏ ସେ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା? ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲା। ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିଲେ, ହେଲେ ହଉ ତୁ ଯା, ତୁ ଯାହା ହଉଛୁ ତୁ ପଳା, ଏଇଠି ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ରହିବୁନି, ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ପୋଖରୀ କୁଅ କୋଉଠି ଯାଇକି ରହୁଛୁ, ଗଡିଆ ଫଡିଆ ଆସେ ନା, ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ରହିନି। ମୋ ବାଛୁରୀ ବାଳକ ମାନେ ମରିଗଲେ ଆଜି, ଖାଇବୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକିରି ତୋର, ତୁ ପଳା ଏଠୁ, ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ସେତିକି ବେଳେ ଇଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତି କି, ମୁଁ ପଳାନ୍ତିନି। ନାଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗରୁଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କ୍ଷଣି ପାଣିରୁ ମତେ ସ୍ଟକରେ ଧରିକିରି ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତା ଭୟରେ ମୁଁ ଗରୁଡ଼, ଆଚ୍ଛା 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 କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ନା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତୋ ପାଦରେ ମସ୍ତକରେ ଯେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଥିଲି, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ତୋ ମସ୍ତକରେ ରହିଯିବ। ଗରୁଡ଼ ମୋ ପାଦ ଦେଖିଲେ ତ ପୂଜା କରିବ ତୋତେ, ନାଇଁ କି? ମୋର ପାଦୁକାର ପୀଠ ବୋଲି ତତେ ସେ ଆଜିଠୁ ପୂଜା କରିବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ।
ଆଉ ତୋତେ ମାରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ତୁ ତାର ପୂଜ୍ୟ ହେଇଛୁ, ଯା ମୋର ଚିହ୍ନ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତୋର ମସ୍ତକରେ ରହିଯାଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମସ୍ତକରେ ଧରି କାଳିୟ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କଲା। ଗରୁଡ଼ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଇଏ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରିଛି ବୋଲି। ତ ଏତାଦୃଶ ଭାବରେ କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳା ଯାହା ଭଗବାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହିଗଲେ। ଏତକ ହୁ ହୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଦିନାକ କାହାର ଖିଆ ନାହିଁ କି ପିଅ ନାହିଁ। ଦିନାକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଭୋକ, ଉପାସ କେବଳ ନୁହଁ, କାନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚି ଆସିବାରୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଟିକେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବାନି, ଏ ଭୋକ ଉପାସ ଏଇ କାନ୍ଦରେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସକାଳ ହେଲେ ଯିବା, ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ। ଠିକ ରାତି ଅଧ ହେଇଛି, ହୋ ହୋ ଘୋ ଘୋ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେଇଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋ ହୋ ଶବ୍ଦ ହଉଛି? ଦେଖିଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଗୋପ ଗୋପୀ, ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ, କୁକୁର ବିଲେଇ ଯିଏ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଘଟଣା? ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଆସୁଛି, ଏମାନେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶୁଖିଲା ବୁଦା ଲଟା ଛଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଆସୁଛି, ଜଳି ଆସୁଛି ବନାଗ୍ନି, ଏମାନେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳିକିରି ସବୁତକ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝ, କେହି ଜଣେ ଆଖି ଫିଟେଇବନି। ଯିଏ ଆଖି ଫିଟେଇବ ସିଏ ନିଆଁରେ ପୋଡିକିରି ମରିବ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲେ ଫିଟେଇବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି କେହି ଖୋଲନି। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ବନ୍ଦ କରି ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବାହନ କରି ଦୁଇ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିକି ସାଉଁଟି ଆଣି ମୁଖ ଦେଇକରି ଗର୍ଭସାତ କଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅଗ୍ନି ପାନ, ସମସ୍ତର ବନାଗ୍ନିକି ପାନ, ସବୁତକ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ବାଟ ଗଲେ, ଏଥର ଆଖି ଖୋଲ। ସମସ୍ତେ ଆଖି ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଫିଆଁ କୁଆଡେ ନାହିଁ, ଧୂଆଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆରାମରେ ଶୋଇଲେ। କେଡେ କଥା ହେଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଗୁଡେ ନିଆଁ କୁଆଡେ ଗଲା? ନା କେହି ଜାଣି କୁଆଡେ ଗଲା। ମୁଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲି, କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ବନାଗ୍ନି ଆପେ ଲାଗେ, କିଏ ଲଗାଏନି। ଏଇ ଲୀଳାଟି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ। ଆରୁହେ କା ପଦାକ୍ରମ୍ୟ ଶିରସ୍ୟା ପରାଙ୍ଗନ ରୂପ ଦୁଷ୍ଟା ହେ ଗଛ ଜାତୋହମ୍ ଖଳାନାଙ୍ଗନୁ ଦଣ୍ଡ ଧ୍ରୁବ। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଥାଉ, ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡିଏ ଲୀଳା ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା। ଏତିକିରେ ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।